understanding of faith that we have in the world today. ఈ రోజు లోకంలో ఉన్న విశ్వాసం గురించిన తప్పు గ్రహింపు కాదు. The Christian world today speaks about faith. ఈ రోజున క్రైస్తవ లోకం విశ్వాసం గురించి ఎంతో మాట్లాడుతుంది. It is the thing which they speak on every television program. ప్రతి టీవీ కార్యక్రమంలో దాని గురించే మాట్లాడతారు. But if you examine it closely, కానీ మీరు దాని దగ్గరగా పరీక్షిస్తే it's a counterfeit currency note. అదొక నకిలీ నోటు వంటిది. It's not a real currency note. అదొక నిజమైన నోటు కాదు. There are people who make 500 rupee currency notes that look exactly like the real thing. ఖచ్చితంగా నిజమైన కరెన్సీ నోట్ల వలె కనిపించే నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు చేసే ప్రజలున్నారు. If you're not careful, you can be fooled. మీరు జాగ్రత్త పడకపోతే మీరు మోసపోగలరు. And if you don't look carefully and మీరు జాగ్రత్తగా చూడకపోతే మీరు మోసపోతారు. how to find out if a currency note is 500? ఒక కరెన్సీ నోటు 500 కాదో నేను ఎలా కనుక్కోగలను? I have a doubt. I will take it to the Reserve Bank. నాకు సందేహం ఉంటే నేను రిజర్వ్ బ్యాంకుకు తీసుకువెళ్తాను. They'll look at it. They've got their machines with ultraviolet lights and all that, and they say, that's wrong. వాళ్ళు చూసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న యంత్రాలతో పరీక్షించి అది నకిలీదని చెప్తారు. I saw a machine like that in a checkout counter in a supermarket once. అటువంటి ఒక యంత్రాన్ని నేను సూపర్ మార్కెట్ కౌంటర్లో చూశాను. I think it was Dubai or somewhere. And they put that dirham note under the ultraviolet. They immediately know whether it's genuine or not. అది దుబాయ్లో అనుకుంటాను. వారు ఆ నోటును యంత్రంలో పెట్టిన వెంటనే అది నిజమైందో కాదో వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. So how do we find out whether that faith which is being preached over there on television and many preachers is genuine or not? కాబట్టి టీవీ కార్యక్రమాల్లో బోధింపబడుతున్న విశ్వాసం నిజమైన విశ్వాసమో కాదో మనం ఎలా తెలుసుకోగలము? Very simple. Let's go to the Reserve Bank. Let's go to the Bible. చాలా తేలిక. మనం రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొద్దకు వెళ్ళాలి. అంటే బైబిల్ యొద్దకు వెళ్ళాలి. And see whether Jesus is in this ultraviolet light of Jesus' life that I immediately detect. యేసు యొక్క జీవిత వెలుగులో అది నిజమైందో కాదో నాకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది. Is this what Jesus preached about? యేసు బోధించింది దీని గురించేనా? Let me see. Let me read the Gospels. నేను చూస్తాను, సువార్తలు చదువుతాను. Did Jesus tell me how to get a better house and a better car, or ఒక మెరుగైన ఇంటిని, ఒక మెరుగైన కారును ఎలా పొందాలో యేసు నాకు చెప్పాడా? was that what he preached about all the time? ఆయన ఎల్లప్పుడూ బోధించింది దాని గురించేనా? Did he even teach how to get healed? ఆయన స్వస్థత గురించైనా బోధించాడా? Shall I surprise you? మీరు ఆశ్చర్యపడేటట్లు చేయనా? You know, Jesus never preached one sermon on healing. స్వస్థత పైన ఒక్క ప్రసంగం కూడా యేసు చేయలేదని మీకు తెలుసా? He never told anybody how to get healed. ఎలా స్వస్థత పొందాలో ఆయన ఎవరితో చెప్పలేదు. Today we have multitudes of sermons on healing. ఈ రోజున స్వస్థతపై కోకొల్లల ప్రసంగాలున్నాయి. Jesus healed thousands. యేసు వేల మందిని స్వస్థపరిచాడు. But he never preached one sermon on healing. కానీ స్వస్థత గురించి ఒక్క ప్రసంగాన్ని కూడా చేయలేదు. Today we have thousands of sermons on healing and occasionally one or two people healed. ఈ రోజున స్వస్థత గురించి వేల ప్రసంగాలున్నాయి, కానీ అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు స్వస్థపడతారు. Don't you think there's a difference? తేడా ఉందని మీకు అనిపించడం లేదా? What should you be doing if you think healing is important? స్వస్థత ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని మీకు అనిపిస్తే మీరేం చేయాలి? Heal. Don't preach sermons on healing. స్వస్థపరచండి, స్వస్థత గురించి ప్రసంగాలు చేయొద్దు. What I hear today is a lot of sermons on healing. నేను ఈ రోజు వినేది స్వస్థత గురించి ఎన్నో ప్రసంగాలను. And a lot of emotional building up of people with songs and moving emotional things and ప్రజలను ఉద్రేకభరితులుగా చేయడం, సంగీతంతో పాటలతో వారి ఉద్వేగాలను రేపడం, television cameras focusing on somebody with tears coming down their face and all that type of stuff. ఎవరైనా కన్నీళ్లు కారుస్తుంటే వారి దృశ్యాలను చూపించడం, అటువంటివి ఇంకా ఎన్నో. And they say, okay, now trust the Lord. ఇప్పుడు ప్రభువును నమ్మండి అంటారు. It's a psychological gimmick. అదొక మానసికమైన జిమ్మిక్కు. Don't be fooled by all that. వాటన్నిటి చేత మోసపోకండి. Do you think Jesus did all that? యేసు వాటన్నిటిని చేశాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? Put it under the ultraviolet light. దాన్ని అల్ట్రావైలెట్ వెలుగు కింద పెట్టి చూడండి. Check it out. అది సరైందో కాదో చూడండి. Faith. విశ్వాసము. The Bible says, let us look unto Jesus, Hebrews 12:2, the author and finisher of our faith. హెబ్రీలు 12:2లో బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, మన విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడునైనా యేసు వైపు చూచుచు. Now if I held up a book here and said I am the author, do you know what it means? నేను ఒక పుస్తకాన్ని పట్టుకొని దీన్ని రచయితను నేనే అంటే దాని అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసా? That means from the first word to the last word I wrote that book. అంటే మొదటి మాట నుండి చివరి మాట వరకు నేనే ఆ పుస్తకాన్ని రాశాను. When you say Jesus is the author of your faith, that means from beginning to end it is his faith. యేసు మీ విశ్వాసానికి కర్త అని మీరు చెప్పినప్పుడు మొదటి నుండి చివరి వరకు అది ఆయన విశ్వాసము. What he wrote in your heart. మీ హృదయంలో ఆయన రాసింది. Not what some TV preacher wrote in your heart. I want to ask you. ఏదో ఒక టీవీ బోధకుడు రాసింది కాదు. నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే, the faith that you say you have, did you get it from some TV preacher? మీకున్నదంటున్న మీ విశ్వాసము మీరు టీవీ బోధకుడి నుండి పొందారా? I feel sorry for you. నేను మీ గురించి విచారిస్తున్నాను. No wonder your Christian life is so messed up. మీ క్రైస్తవ జీవితం పాడైపోయింది అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. Because you got your faith from that TV preacher. ఎందుకంటే మీ విశ్వాసాన్ని ఆ టీవీ బోధకుడి నుండి పొందారు. Or some Pentecostal magazine or book. లేక పెంతుకోస్తు వారి పత్రికనో లేక పుస్తకాన్నో చదివి, You heard some testimony from somebody. లేక ఎవరి సాక్ష్యమో వినడం ద్వారా. I've heard all these people. నేను వీరందరినీ విన్నాను. But I would not let them write into my heart. కానీ వారు నా హృదయంలో రాయడానికి నేను అనుమతించలేదు. Only one person has the right to write into my heart, Jesus. నా హృదయంలోకి రాయడానికి ఒక్క వ్యక్తికి మాత్రమే హక్కు ఉంది, యేసుకు. The author of my faith. ఆయన నా విశ్వాసానికి కర్త అంటే రచయిత. That's how I have preserved my life. నా జీవితాన్ని నేను కాపాడుకుంది ఆ విధంగానే.